the new education policy or the national education policy, that what are the necessary changes in education that we will discuss now. So for the panel discussion now I am inviting Honorable Vice Chancellor Professor K.C. Puria sir, respected Professor Joshipura sir, respected P.C. Vinod Kumar sir, Prajnaben Wadel and Prutulbhai Desai. Please come on the stage. 1, 2, 3, 4, 5 confined to us. We want input from teachers, we want input from experts, students, as well as the parents if they are there present today. So they are the stakeholders of this, education. Teachers, your concern, our concerns we have already expressed. The main concern is that how the very important field like physics, students are not opting, whereas we have national, Desai Sahab has told that we are looking forward good physicists for supporting their programs, national programs like ISRO, maybe other national institutes, various institutes, research institutes. They will not be having good trained physicists available, and they are looking forward for that. So it is the right time that we should think about what are the reasons, what are the causes for this, and how we can move ahead to circumvent the present situation. With this brief, first I will invite Professor Joshipura sir to make his concern. We will have small discussion, your opinion on those issues, and then we will move to Professor Puria sir. He is heading a university. He will have many more points to add. We have with us Dr. Prajnaben. She is the principal of a college. At the college level, what are the issues related to the points? And again we have Dr. Pratul Desai. He is also the principal of the college, science college. So we will hear from them, and then also input from you all. Together we will make an effort to see how things can lead to the right place at the right time now. With this I am giving to... Thank you so much. અરણ્ય રુદન કહેવાય એને. જંગલ અરણ્ય રુદન એટલે કોઈ જંગલમાં ક્યાંક રડે છે અને કોઈ સાંભળતું નથી. મારા કહેવાનો અર્થ આપ સમજી ગયા હશો. The whole issue, the problem, the challenge is twofold challenge. બેવડી એક આખી બેવડા પડકારો છે. એમાં જે સવારથી હું કહેતો આવ્યો છું એ જરા ફરીથી બોલું. ટીચર તો રિપીટ કર્યા જ કરતા હોય, એમાં નિવૃત્ત. તો પરિસ્થિતિ એ છે કે આ લેવલ હોય, if this is the level, ground level, then the challenges are, સાહેબે જે બતાવ્યું, challenges of the physics education are that you are required to go from here to expanding knowledge, expanding applications. So you are required to be from here to a greater height. And what the new changes, the policy has done is to reduce the syllabus. That means you are here. You should be from here to here. એટલે band gap જે કહેવાય, energy band gap નહીં કહે તો learning gap કહીએ. The learning gap which should have been here to the expanding horizons, it has gone down, and so the learning gap, the band gap of learning has increased. Why? Because the topics have been reduced. In the name of NEP 2020 and in the name of burden of learning, ભણતર ન બને બોજ, જાણે કે ઉત્સવ. અમે 3 સરસ કાર્યક્રમો કર્યા હતા અને ભાઈ પણ હતા. તો એ થઈ શકે છે, ભણતરનો બોજ ઘટાડી શકાય છે, સાવ ઘટાડી નહીં શકાય, દેટ ઇઝ અનધર ઇશ્યુ, પણ ઘટાડી શકાય. અને કોર્સ ઘટાડ્યા વગર ભણતરનો બોજ ઘટાડી શકાય, એને રસપ્રદ બનાવી શકાય. એ દિશામાં આપણા પ્રયત્નો છે. IAPT ફિઝિક્સ એજ્યુકેશનની દિશામાં ફિઝિક્સ ટીચર્સને અપગ્રેડ કરવામાં એ કામ કરે છે. સાયમલ્ટેનિયસલી બીજો પ્રશ્ન શું થયો છે કે જે ગણિત છે, ફિઝિક્સની સાથે ગણિત 9મા 10મા આવ્યા એટલે હળવું ગણિત લઈ લેવામાં આવે છે.
હળવું ગણિત એટલે બેઝિક મેથમેટિક્સ, અને બધું એકનો એક જ છે. ટેક્સ્ટ બુક એક છે, સાહેબ ભણાવનારા એક જ છે, પણ હળવી રીતે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે એટલે ઇટ બીકમ્સ હળવું મેથેમેટિક્સ અથવા તો લોઅર બેઝિક મેથેમેટિક્સ, અને અઘરી રીતે પૂછવામાં આવે એટલે સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સ કહેવામાં આવે. ફિઝિક્સ એવું ના હોઈ શકે. ફિઝિક્સને તો સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સ અને જે જરૂરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ મેં કહ્યું તો બે ચાર આખા દિવસમાં વાત કરી છે. ન્યૂટનનો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ લખો, પણ એમાં પેલી સિમ્બોલ્સ છે તો બધું અઘરું પડે એમ છે. એટલે કે ગુજરાતીમાં ફ બરાબર એટલે F ઇક્વલ ટુ ગ મોટો કેપિટલ G એવું નથી ચાલતું. જરૂરી મેથેમેટિક્સ જોઈએ. આ બીજો આખો પ્રશ્ન છે. ધીસ ધ સેકન્ડ ઇશ્યુ, સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ ઇશ્યુ. શું કરશો? આ તો યંગસ્ટર્સ વિદ્યાર્થીઓ માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે નહીં પણ શિક્ષકો માટે થયો. શું કરશો? ફરિયાદ તો બહુ કરી છે. 2 વર્ષથી ખૂબ લખાણ કર્યા છે. મેં આખી વિગતવાર નોંધ તૈયાર કરી છે. પણ એની સાથે સાથે આપણે એવું કરીએ કે કેચ ધ ટોપિક્સ ડ્રોપ્ડ. એમને ડ્રોપ કરી દીધા, આપણે કેચ કરી લઈએ. યાની કે લગભગ 8મા ધોરણથી વિદ્યાર્થી આવે ત્યારે એને થોડું એવું શીખવાડીએ કે જે કાઢી નાખ્યું છે. ખગોળશાસ્ત્ર સાહેબ, ઈસરોના સેટેલાઇટ વિશેની માહિતીનું એક ખગોળશાસ્ત્રનું પ્રકરણ હતું 8મા ધોરણમાં, કાઢી નાખ્યું છે. એ વાતને તો 5 વર્ષ થઈ ગયા. કિલોવોટ અવર્સ, KWH, એમાં W કેપિટલ, કાઢી નાખ્યું. કિલોવોટ અવરની ક્યાં જરૂર છે? તો જે નથી અથવા તો કાઢી નાખ્યું છે એ ટોપિક્સને આપણે એવી રીતે મૂકીએ કંઈક લખાણ દ્વારા, ગુજરાતી લખાણ દ્વારા, અને ટેક્સ્ટ બુકની રીતે નહીં, સરસ રીતે આકર્ષક રીતે લખીએ. એના જોઈએ તો ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ કરીએ, PPT તૈયાર કરીએ, પ્રશ્નોત્તરી કરીએ, અને એ જે ગેપ છે એ પૂરો પ્રયાસ કરીએ. અને સાથે સાથે લેટ અસ રિક્વેસ્ટ ગવર્મેન્ટ. આપણે એમ કહીએ છીએ કે નિશાન ચૂક માફ, ન માફ નીચું નિશાન. નીચું તો નિશાન કરી જ નાખ્યો છે, અને તો એ પરિણામોમાં કેટલાકની નિશાન ચૂક થઈ જાય છે. આપણે ગુજરાતને બચાવી લો, આ મારી વિનંતી છે. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. લગભગ 3 કે 4 વખત મારે ફિઝિક્સ માટે માથાકૂટ કરવાની થઈ હતી દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં. તો ત્યારે પણ હમણાં થોડા સમય પહેલાં GTU-માંથી એન્જિનિયરિંગ ફેકલ્ટીમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાંથી કંઈ ફિઝિક્સ કાઢી નાખવાના હતા. મેડમ સાથે વાત કરી કે ભાઈ ફિઝિક્સ છે તો ફંડામેન્ટલ સબ્જેક્ટ છે, અને હું પોતે વ્યક્તિગત રીતે એવું માનું છું કે ભાઈ સાયન્સ છે એ એન્જિનિયરિંગ અને ટેકનોલોજીની માતા છે. એટલા માટે કે જે કંઈ ક્રિએશન થાય છે, ધારો અત્યારે આપણે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની વાત કરીએ તો મેક્સિમમ કેટલા ટ્રાન્ઝિસ્ટર કે કમ્પોનન્ટ ચિપ પર ડિઝાઇન થઈ શકે એ તમને ફિઝિક્સ જ કહી શકે, એ તમને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ જ કહી શકે. એટલે આપણું જે ફંડામેન્ટલ સાયન્સીસ છે એ સાયન્સમાં પાછું ફિઝિક્સ છે એ બધા જ લોકો આપણે કહ્યું તો MSc ને જ્યારે ક્લાસ ચાલુ કરું ત્યારે અમે પૂછતો હોઈએ કે ભાઈ ફિઝિક્સ તમને સહેલું લાગે છે કે અઘરું એમ. તો મોટાભાગના વિદ્યાર્થી છે પહેલાં અંદર એ અઘરું લાગે છે. 12માનો વિદ્યાર્થી પણ એવો જ જવાબ આપે છે. ગ્રેજ્યુએશન સ્ટડીઝનો જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ પણ એ જ જવાબ આપે છે, અને PGનો સ્ટુડન્ટ્સ છે એ પણ એ જ જવાબ આપે છે. એ જવાબ માટે એક શિક્ષક તરીકે, વિદ્યાર્થી તરીકે મેં ઘણો બધો વિચાર કર્યો. એમ ક્યારેક એવું થઈ છે કે જે બુકની જે કન્ટેન્ટ છે, મારે સાહેબને પણ એક રિક્વેસ્ટ છે કે હમણાં થોડા સમય પહેલાં UGC-માં મારે જવાનું થયેલું એમ, એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ માતૃભાષામાં તમારા પુસ્તકો છે એ તૈયાર કરો એમ. હવે ફિઝિક્સ જેવો સબ્જેક્ટ છે, આપણે માતૃભાષામાં બોલી શકીએ, સમજાવી શકીએ એમ, ટર્મિનોલોજી આપણે ઇંગ્લિશ રાખીને કરી શકીએ એમ. જો એ માતૃભાષામાં કન્વર્ટ કરવાનું હોય તો એનો કન્ટેન્ટ છે એ ડાઉન નહીં જ થવું જોઈએ, એવું મારો અંગત મંતવ્ય UGC-માં પણ હતું, અને MS યુનિવર્સિટી બરોડાના કોર્ડિનેટર હતા એમની સાથે પણ હતું એમ, કે ભાઈ ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન જ કરવું છે અથવા તો વર્ડ ટુ વર્ડ ટ્રાન્સલેશન ન કરીએ એમ, પણ એની જે સ્ટાન્ડર્ડ બુક છે એ બુકનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દાખલા તરીકે મેથ્યુની બુક છે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં, અમે જ્યારે સ્ટુડન્ટ હતા ત્યારે પણ એ જ બુક હતી ને અત્યારે પણ એ બુક છે, અને સ્ટાન્ડર્ડ બુક છે. જેક્સનની બુક છે પેલા અંદર વર્ષોથી, પણ એનાથી પણ ખૂબ સારી બુક છે પેલા અંદર, એ પણ અત્યારે આવેલી છે. એટલે હજુ કદાચ ગુજરાતમાં એટલું ઝડપથી ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું નથી લેંગ્વેજનું,
મધ્યપ્રદેશમાં છે આપણું બાજુનું રાજ્ય, એમાં તો મેડિકલ છે એ પણ એમની માતૃભાષામાં ચાલુ થયું એમ, અને કેન્દ્ર સરકાર પણ આ દિશામાં ને NEP પણ આ દિશામાં વિચારે છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે માત્ર ટ્રાન્સલેશનને બદલે ફિઝિક્સ છે એ સબ્જેક્ટ ઓફ રિયલાઇઝેશન છે. યુ કેન એન્જોય ધ સબ્જેક્ટ ઇફ યુ આર પેનિટ્રેટિંગ અપ ટુ ધ ઓરિજિન. એ વસ્તુ કદાચ વિદ્યાર્થીઓમાં 12મા ધોરણની અંદર માર્ક મેળવવાની લાઈનમાં આપણે ફિઝિક્સ છે કાં ગોખીને અથવા તો કોઈ પણ રીતે તૈયાર કરી દેતા હોય છે એમ. એના જે બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે પહેલાં અંદર એ બહુ ક્લિયર થતા હોતા નથી એમ. મારું અંગત રીતે એવું માનવું છે એમ કે જે બેઝિક ટોપિક્સ છે, ફંડામેન્ટલ ટોપિક્સ છે, આલ્ફા રેઝ હોય કે બીટા શા માટે ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એનો ખરેખર ક્લિયર કટ કોન્સેપ્ટ છે પહેલાં અંદર એ આપણા વિદ્યાર્થી સુધી જવું જોઈએ. બીજી એક વાત એ છે કે ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પુસ્તક જ્યારે લખતું હતું એમ ત્યારે મને આમંત્રણ મળેલું એમ અને રિવ્યૂ માટે કીધેલું એમ. હવે હું આ તમને વાસ્તવિકતાની વાત કરું છું. મેં જેનો ફોન આવ્યો એમ એમને કીધું કે ભાઈ મને કે સાહેબ તમારે રિવ્યૂ માટે આવવાનું છે એમ. મેં કીધું કે સારું કેટલા દિવસનું છે એમ. એટલે મને કે સાહેબ સવારે આવીને સાંજે તમે જઈ શકશો એમ. મેં કીધું કેટલા પેજ છે એમ. એટલે કે 182 પેજીસ છે એમ. એટલે મેં સીધું એ જ કીધું કે ભાઈ હું નહીં આવું એમ. 182 પેજ વાંચવાના હોય તો પણ એક દિવસથી વધારે સમય થાય. આ 12માના પુસ્તકની વાત કરું છું. ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળે જ્યારે રિવ્યૂની વાત કરી ત્યારે 182 પેજ એક દિવસની અંદર વાંચી પણ નહીં શકાય તો રિવ્યૂ તો કેવી રીતે થઈ શકે. તો મને એવું લાગે છે કે કદાચ બધાને એમ થાય કે ભાઈ ફિઝિક્સવાળા હંમેશા વિરોધ કરતા હોય છે, એવી માનસિકતા કોલેજોમાં પણ હોય છે, યુનિવર્સિટીમાં પણ હોય છે. એટલા માટે કે આપણે થોડુંક સાચું જાણતા હોય છે ને સાચું કરવા માંગતા હોય છે એટલે મુશ્કેલી થાય એમ. ત્યાં પણ આપણે વાત કરી કે સાહેબ જો તમે મને બુક આપો એમ તો હું TADA પણ મારે જોઈતું નથી એમ, તો અમને 15 દિવસ આપો, હું સારી બુકને એજ્યુકેટેડ રેસ્નિકને બુકને જોઈને તમને થોડું કહીશ એમ. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ થયું નહોતું એમ. એ જ વસ્તુઓ અત્યારે પણ થતી હોય છે. હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં મને UGCએ એસાઇનમેન્ટ આપેલું કે ભાઈ ફિઝિક્સની ગુજરાતીમાં બુક છે તમે લખાવવાનો જવાબદારી તમે કોર્ડિનેટર તરીકે ગુજરાત રાજ્યની લો એમ. વિલિંગલી મારી બહુ ઈચ્છા નહીં પણ હતી એમ. પણ આપણે ત્યાં પણ ગુજરાતીમાં પુસ્તકો લખવાનું ચાલુ થયું છે. એની સાથે જે પ્રોફેસરો જોડાયેલા, કોણ જોડાયેલા છે મેં માહિતી લીધી એમ. ને જે ટીચરો જોડાયેલા એમને મેં કીધું ભાઈ તમે એટલીસ્ટ સિલેબસની કોપી છે એમ એ તો આપો મને એમ. પણ ત્યાંથી KCGમાંથી સિલેબસની કોપી પણ જે તે ટીચર જે રિવ્યૂ કરે છે એને આપવામાં આવેલી નથી એમ. તો મને એવું લાગે છે કે સબ્જેક્ટને રોચક બનાવવા માટે અને બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે જ્યારે આપણે એનું ગુજરાતીની અંદર ટ્રાન્સલેશન કરીએ અથવા તો ઇંગ્લિશમાં કરીએ એમ અથવા તો ઇંગ્લિશથી ઇંગ્લિશ હોય એમ તો પહેલી વખત આપણે મેથ્યુ વાંચીએ એમ, પણ ત્યાર પછી આપણે સ્કીપ શું કામ ન વાંચી શકીએ. પહેલી વખતે આપણે JD જેક્સન જોઈએ એમ ત્યાર પછી એનાથી એડવાન્સ બુક શા માટે ન જોઈ શકીએ એમ. એટલે મને એવું લાગે છે કે વિષય માટે આપણે જેટલો અત્યારના જે યંગસ્ટર્સ છે એ જે વોટ્સઅપમાં જે કન્ટેન્ટ જુએ છે એ સબ્જેક્ટ માટેનું કન્ટેન્ટ છે એ પણ જોવાની બહુ મોટી જરૂરિયાત હોય છે. ત્રીજી વસ્તુ એ કે ભાઈ ગુજરાતી તરીકે વર્ષો પહેલાં TIFR, BARC કે IITની અંદર પણ જે કોર્સીસ હોય છે નાના કોર્સ મોટા કોર્સ ટ્રેનિંગ એમાં આપણા લોકો જતા હોતા નથી એમ. મને એવું લાગે છે કે ન જવા પાછળનું કારણ છે એ પણ આપણે જ વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ આપણો વિદ્યાર્થી શા માટે કોમ્પિટિશનમાં ભાગ નથી લેતો, શા માટે વિન્ટર સ્કૂલ નથી કરતો, શા માટે સમર સ્કૂલમાં નથી જતો અથવા તો શા માટે એ સિલેક્ટ નથી થતો. એમાં જે પ્રપોઝલ મોકલવાની હોય છે કેટલીક જગ્યાએ તો એ પ્રપોઝલની અંદર આપણે શું કરવાનું છે એ જ આપણે બહુ સ્પષ્ટ નથી હોતા. એટલે મને એવું લાગે છે કે જ્યારે TIFR, BRC કે આવી કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર આપણે જવાનું હોય તો એની એક્સરસાઇઝ વિદ્યાર્થીએ 3 મહિના પહેલાં કરવી જોઈએ કે વોટ ટાઈપ ઓફ ધ પ્રપોઝલ and what is to be added. હવે TIFRની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય અને આપણે ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ વિશે ઘણું બધું લખીએ, એવું નથી કે TIFRમાં ન્યુક્લિયર નથી, તો જ્યાં રિસર્ચ ફિલ્ડ છે એના જે ટીચરો છે એના જે એક્સપર્ટાઇઝ છે એ ટીચરોની પણ કન્ટેન્ટ આપણે થોડી મેળવવી જોઈએ. જે સબ્જેક્ટની અંદર આપણે ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને હવે તો ChatGPT પણ છે એનાથી તમે ખૂબ સારી પ્રપોઝલ છે એ તૈયાર કરી શકીએ. એક ત્રીજી વસ્તુ મને જે દેખાય છે એ હવે NEPની અંદર પ્રોજેક્ટ વર્ક આવશે. પ્રોજેક્ટ વર્ક અત્યારે BCA અને કેટલાક કોર્સીસની અંદર હોય છે. અને એવું કેવું પ્રોજેક્ટ વર્ક થાય છે ટીચર તરીકે
મને પણ ખ્યાલ છે. અને ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર જે સેન્ટર છે, મારી અંગત પણ દ્વિધા છે એમ કે આપણે ત્યાં લગભગ 24 કે 25 જેટલા ફિઝિક્સના MSc ફિઝિક્સના 24 કે 25 જેટલા સેન્ટર છે. માત્ર પાસ થવાની માનસિકતાથી ફિઝિક્સ જેવો વિષય છે એ કરવાથી તમને તો નુકસાન કરો છો, એનાથી પણ વધારે નુકસાન આપણે સોસાયટીને કરતા હોઈએ. હંમેશા 12મા ધોરણની અંદર મા બાપની ચિંતા હોય છે કે ફિઝિક્સમાં કોઈ સારો ટીચર મળતો નથી. એ વાસ્તવિકતા પણ છે કે કેટલીક વખત મા બાપની જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે કન્ટેન્ટ છે એ પોતાના બાળકને મળતું હોતું નથી. તો એક વખત આપણે જ્યારે ટીચિંગ પ્રોફેશનમાં જઈએ કે રિસર્ચ પ્રોફેશનમાં જઈએ તો આપણે ડેપ્થ સુધીનું નોલેજ છે પેલા અંદર એ ચોક્કસ રીતે મેળવવું જોઈએ. સારા ટીચર એ સમાજની જરૂરિયાત છે અને સારા ટીચર જો આપણે ન આપી શકીએ તો એ યુનિવર્સિટી તરીકે મારી પણ ફેલ્યોર છે. એની સાથે સાથે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ જોડાયેલા છે એમની પણ ફેલ્યોર છે. આપણી પાસે જોશીપુરા સાહેબ જેવા અને જાની સાહેબ, અરોરા સાહેબ ઘણા એક્સપર્ટ્સ છે જેમને વિષય સમજવા માટે, મને યાદ છે સાહેબે જે રીતે જે પૃથ્વીભાઈએ વાત કરી એમ કે અરોરા સાહેબ છે પેલા અંદર એમને n lambda is equal to 2d sin theta કેવી રીતે ડિરાઈવ થયું એમ એ એમને ભણાવેલું. કદાચ આખી જિંદગી હું ભૂલી શકતો નથી એમ. એટલે મને એવું લાગે છે કે આ દિશામાં આપણે એક કુટુંબના બધા સભ્ય છીએ. તમે વિદ્યાર્થી હોય તો અમને તમારા કરતાં કદાચ 20-25 વર્ષ કે 30 વર્ષનો વધારે અનુભવ છે, બાકી કોઈ બહુ મોટો ફરક છે નહીં. તો આપણે સૌ ફિઝિક્સ ફેમિલીના છીએ અને એ ફેમિલીમાં વડીલ લોકોને પૂછતા યુવાનો અત્યારે ગભરાય છે અથવા પૂછતા નથી એમ. તો એટલીસ્ટ મા બાપને તો પૂછજો એમ, પણ મા બાપને ન પૂછતા હોય તો પણ તમારા ટીચરને થોડું પૂછવાનું રાખજો એમ, કારણ કે અમારો સેલરી ખૂબ મોટો હોય છે એમ. અમે પૂછીએ છીએ કે ભાઈ હેવ યુ એની ક્વેશ્ચન એમ. હું MScમાં અત્યારે લેક્ચર લેવા જતો હતો પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એક પણ ક્વેશ્ચન આવતો નથી. એટલે ફિઝિક્સ જેવા વિષયમાં પ્રશ્ન ન આવે એમ એ પણ બહુ સારી નિશાની નથી. જો પહેલાં તમે ટીચરને પૂછતા થાઓ, જો ટીચરને પૂછતા ગભરાતા હોય તો પહેલાં પોતાની જાતને પૂછતા થાઓ કે ભાઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક્સ છે પેલા અંદર એ અથવા ક્લાસિકલ ક્વોન્ટમની અંદર શું ફરક છે એમ. માત્ર સોલિડર ઇક્વેશન્સ લખી દો અને ડિરાઈવ કરી દો એટલે મને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આવડી ગયું એવું માનવાના કોઈ કારણ નથી. એટલે આપણે પૂરી નિષ્ઠાથી વિષય સાથે સૌ જોડાય. હું પણ હજી વિદ્યાર્થી જ છું એમ. એવું નથી કે ભાઈ હું વાંચતો નથી. ક્વોન્ટમ ક્રિપ્ટોગ્રાફીનો એક થીસીસ મારી પાસે આવેલો એમ તો મેં એના ગાઈડને એવું કીધું કે સાહેબ યુ હેવ ટુ ગીવ મી મિનિમમ 3 to 4 months because I have to read and I have to access. એટલે કદાચ એ દિશામાં આપણે બધા જો સંયુક્ત રીતે પ્રયત્ન કરીએ તો મને એવું લાગે છે આ વિષય બચાવવાની કોઈ વાત નથી એમ. આ વિષયનું પ્રભુત્વ છે એમ એ સાબિત કરવાની વાત છે. અને આપણે બધા તો વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી છીએ એમ એટલે સાબિત કરવામાં આપણને કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી પડી શકે નહીં. મને લાગે છે આટલું કહીને હું વિરમું છું. મારી દ્રષ્ટિએ એક કારણ એ પણ હોઈ શકે છે કે સ્ટુડન્ટ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ફિઝિક્સની વાંચે છે, કોઈ ડેફિનેશન વાંચે છે તો એ પૂરેપૂરા શબ્દને પકડતો નથી. પરિણામે શું થાય છે કે એના કન્સેપ્ટ જે ક્લિયર થવા હોય છે ક્લિયર થતા નથી અને આગળ એ વાંચી શકતો નથી. ધારો કે આપણે કહીએ કે ન્યૂટનનો પ્રથમ નિયમ આપણે ભણતા હોઈએ તો એની અંદર આપણે એમ જ માનતા હોઈએ છીએ કે બોડી કોઈ પણ છે એ ચાલતી હોય તો ચાલતી જ રહે, બંધ થતી હોય તો બંધ જ રહે, પણ ક્યારે? until it is acted upon external force. પણ એ એક્સટર્નલ ફોર્સથી એક્ટ ના કરો તો શું થાય? એટલે આપણે જ્યારે પણ સ્ટુડન્ટ વિદ્યાર્થી સાથે જ્યારે ભણતું હોય છે ત્યારે અને કાયમ આપણે જ્યારે ભણાવતા હોય છે ત્યારે પણ સ્ટુડન્ટના કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે આપણે દરેક શબ્દ પકડી, દરેક ઇક્વેશન પકડી ક્યાંથી એ આવે છે અને કોની સાથે કોરિલેટ થાય છે એ પણ કરવું એટલું જ અગત્યનું છે. જેથી જે સ્ટુડન્ટ છે, મને લાગે છે ઘણા લોકોને સર ફિયર ઇક્વેશન જોઈને આવે છે. ઇક્વેશન જોવે, સૂત્રો જોવે એટલે એને એવું લાગે છે કે ફિઝિક્સ બહુ અઘરું છે. હકીકતમાં ફિઝિક્સ અઘરું નથી, પણ ફિઝિક્સની પાછળ જે મેથ્સ આવે છે એ મેથ્સ સમજી શકવા માટે બરાબર નથી એટલે એ ફિઝિક્સને અઘરું ગણે છે. બીજી વસ્તુ સાહેબ આપણે એ કહી કે કોલેજની અંદર આપણે અત્યારે ઇન્ટરનલ માર્ક્સ NEP 2020 પ્રમાણે 50 માર્ક્સ ઇન્ટરનલ છે. હવે એ ઇન્ટરનલ માર્ક્સની અંદર જે ટોપિક્સ
સિલેબસની અંદરથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છૂટી ગયા છે, નથી એ ટોપિક્સ લેવામાં આવ્યા, તો એને આપણે કોલેજ નોન ક્રેડિટ કોર્સથી મોડ્યુલ ડિઝાઇન કરી 30 અવર્સ કે 20 અવર્સના કોર્સમાં એ દાખલ કરીને એ પણ કરાવી શકે છે, જેથી શું થાય કે તમે સારા વક્તા લાવો અને સારી વ્યક્તિને બોલાવો તો રિસોર્સ પર્સન બી સારા મળશે અને પરિણામે જે ટોપિક છૂટી ગયા છે એ ટોપિક પણ નોન ક્રેડિટ કોર્સમાં આપણે દાખલ કરી શકી અને એ તમે ઇન્ટરનલ માર્ક્સમાં એડજસ્ટ કરી શકો છો. એક એ પણ હોઈ શકે. અને સર પ્રાઇમ કન્સર્ન આપણો બધાનો એ હોવો જોઈએ કે આપણે આઈએપીટી અત્યારે ખૂબ જ સારી કામગીરી સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે અને એન્હેન્સમેન્ટ માટે ફિઝિક્સની કરી રહી છે, પરંતુ સાહેબ સ્કૂલ લેવલે આપણે વાત કરીશું તો સ્કૂલ લેવલે સાચો પ્રોબ્લેમ રહેલો છે કે સ્કૂલમાં 2 ડિજિટથી વધારે એ ગ્રુપની અંદર સ્ટુડન્ટ નથી. એટલે જો એમાં જ ડબલ ડિજિટમાં સ્ટુડન્ટ ના હોય તો એ સ્ટુડન્ટ ગ્રેજ્યુએશન લેવલે આવતા નથી. એટલે સર મૂળ કોર્સ જે આપણો છે ફિઝિક્સનો, આપણે 9મા ધોરણથી ફોકસ કરી અને આપણે જો એ સ્ટુડન્ટને જ મોટિવેટ કરીએ કે જે ટોપિક્સ રહી ગયા છે એના માટે કાં તો આપણે ઓનલાઈન સેશન કરીએ અને બાકી જિલ્લા લેવલે કોઓર્ડિનેટર નિમી અને ડીઈઓ સાથે કન્સર્ટમાં રહી અને વીકમાં એકવાર એટલીસ્ટ એ છૂટી ગયેલા ટોપિક્સ અને એના ટોપિક્સ બંનેના જો લેક્ચર લેવામાં આવે અને બધા આપણે સહિયારો પ્રયત્ન કરીએ તો મને લાગે છે સાહેબ કે આપણે જે ટાર્ગેટ અચીવ કરવું છે લગભગ એ આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે આ રીતે જે ફિઝિક્સનો ડર છે સ્ટુડન્ટમાં એ પણ આપણે એને ડર દૂર કરવાની જરૂર છે, જેથી ફિઝિક્સ તરફ પણ વધારે સ્ટુડન્ટ આકર્ષાય અને ફિઝિક્સ ખરેખર આપણે જોઈએ તો સવારે ઉઠીએ છીએ ત્યાંથી આપણું ફિઝિક્સ ચાલુ થાય છે. આપણે કહીએ કે આંખ ખોલીએ છીએ, આંખ ખોલીએ એટલે શું દેખાય? ક્યારે દેખાય આપણને? એ લાઇટની રોશની આપણી આંખ ઉપર પડે તો જ થાય. એ બધું શું છે? ઇલેક્ટ્રિસિટી, તો બલ્બની એનર્જી કેટલી વપરાય છે, એ બધું જ આપણું ફિઝિક્સ છે. એટલે ફિઝિક્સ સિવાય આપણે એમ કહીએ કે કશું દુનિયામાં થઈ શકે નહીં તો એટલું જ સત્ય છે. એટલે ફિઝિક્સ માટે આપણે મને લાગે છે સાહેબ બધા સહિયારો પ્રયત્ન કરીશું તો ખરેખર ફિઝિક્સને આપણે જે જગ્યાએ એનું એક્ઝિસ્ટન્સ ખરું અસ્તિત્વ છે ત્યાં આપણે લઈ જઈ શકીશું. થેન્ક યુ. સ્કૂલમાં જે રીતે જે કંઈ પણ કરાવ્યું હોય એની ઇમ્પ્રેશન લઈને આવે છે. એટલે જ્યારે હવે તો એનઈપીમાં તો મેજર પણ એને ફર્સ્ટ યરથી જ ચૂઝ કરો છે કે ફિઝિક્સ મેજર કે મેથ્સ મેજર. એટલે શું થાય કે એને 11th 12th આગલા પાછલા સ્ટેન્ડર્ડ્સમાં એને જે કંઈ પણ એની ઇમ્પ્રેશન હોય સબ્જેક્ટ વિશેની એ પ્રમાણે યુઝ્યુઅલી ચૂઝ કરતો હોય છે કે ભાઈ. એટલે અમે એક નાનું એટેમ્પ્ટ એવો કર્યો લાસ્ટ ટાઈમ કે સાહેબ ફર્સ્ટ 15 days અમે કોઈ પણ છોકરાને કોઈ મેજર કેવું ચોઈસ આપી દે. એને ખાલી એડમિશનનું ફોર્મ ભર્યું પણ ફોર્મમાં એને કોઈ મેજર સબ્જેક્ટ પર્ટિક્યુલર એવું આપ્યો નહીં. એ ગ્રુપવાળાને કહ્યું કે તમે કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સ મેથ્સ જે ભણવું હોય જે ક્લાસમાં જોયું તે જાઓ અને બાયોલોજી વાળાને એ લોકોને બાયોલોજીના ક્લાસના આ જે કોમન કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સ છે તે. એના લીધે લગભગ અમે આફ્ટર 45 આઈ થિંક 15 days પછી અમે પાછા છોકરાઓને એક હોલમાં આ રીતે બધાને ભેગા કર્યા અને પછી એ લોકોને એક દરેક ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છોકરાઓને કે ભાઈ ફિઝિક્સ શું છે ને ફ્યુચર પ્રોસ્પેક્ટ્સ શું છે તેવી રીતે કેમિસ્ટ્રીના એ લોકો આપ્યું. અને એ કર્યા પછી એ દિવસે પણ નહીં પણ વી ગેવ ધેમ 24 more hours કે હવે આવતે પરમ દિવસે હવે તમારે તમારો મેજર સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરવો પડે. અને આ એક્સરસાઇઝના એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ આ એક્સરસાઇઝના પરિણામે એ થયું કે અમારે ત્યાં આજે ઇવન ટુડે ફિઝિક્સ મેજર લેવાવાળા 48 છોકરા છે ઇન્ડોર કોલેજ. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ આ એક છે. અને બીજું કે છોકરો વાંચે નહીં. આઈ થિંક ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ. એટલે એ બધું ટીચર પર છે. શિક્ષકે પહેલા વાંચતા થાય, શિક્ષકો પોતે લાઇબ્રેરીમાં જતા થાય તો જ છોકરો લાઇબ્રેરીમાં જાય. હું જાઉં નહીં અને છોકરાને કહું કે તું લાઇબ્રેરીમાં જા, એની અસરકારકતા મારી દ્રષ્ટિએ ઓછી હોય. એટલે વી ટીચર શુડ ઓલ્સો ઇનોવેટ. જુદા જુદા અત્યારે વિનોદ કુમાર સાહેબ સાથે વાત કરતા કે ભાઈ એવરી 3 years સબ્જેક્ટ ટોપિક્સ તમારે બદલવા જોઈએ. નવા ટોપિક્સ ટીચર્સે ભણાવવા જોઈએ. એના માટે જરૂરી એને જે કંઈ પણ વાંચન છે તે રેગ્યુલરલી વાંચવું જોઈએ. આજે પરિસ્થિતિ એ છે કે વાંચવાની હેબિટ છોકરાઓની નીકળી ગઈ છે એવું નથી, શિક્ષકોની પણ નથી. એટલે આપણે પણ એટલું ઓછું વાંચતા થાય. એ એટલે ઇટ્સ એ
both ways. We cannot just, I believe કે ખાલી સામે પક્ષ નથી, but we also need to introspect. એટલે આપણે આપણું વાંચન વધારીએ, આપણે પણ એ રીતે એ લોકોની સાથે અમે તો અમારે ઘણી વાર કોલેજમાં કહું છું કે ભાઈ છોકરાઓને લાઇબ્રેરીમાં ટીચર એક લેક્ચર માટે લઈ જવાના, અમારે તો લઈ જાય છે સારી રીતે, ટુ શો ધેમ જસ્ટ બુક્સ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ. એટલે મેં કહું એવા બધા આપણે થોડાક ઇનોવેટિવ મેજર્સ લઈશું તો ચોક્કસ ફિઝિક્સમાં છોકરાઓ થશે. અને હું તો હજુ બી એવું માનતો નથી કે ફિઝિક્સમાં બહુ છોકરા ઘટી ગયા. ક્વોલિટી કોઈ દિવસ ક્વોન્ટિટીમાં હોતી જ નથી. એ ભલે 10 છોકરા હોય પણ એ 10 ઈચ્છાથી જો આવે ને તો ચોક્કસ જ વધારે સંખ્યા હોય એટલે જ આપણા સબ્જેક્ટનું એટલે ભવિષ્ય ધૂંધળું છે એ હું માનતો નથી. જ્યાં સુધી હવે તો ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજીનો જમાનો આવી ગયો એટલે આપણને કોઈ એ રીતે વાંધો નહીં, પણ આઈ સ્ટીલ બિલીવ કે ટીચર્સ અને સાહેબ તમે ગુજરાતીની વાત કરીને આઈ એમ પર સે નોટ અગેન્સ્ટ ગુજરાતી, પણ હું ચોક્કસપણે માનું છું કે મને સબ્જેક્ટ સમજવા માટે જેટલી ઇંગ્લિશ ચોપડીનો એક્સેસ છે એટલું મને ઓલ્ટરનેટિવ બીજા લેંગ્વેજમાં મળતો હોય તો જ હું બીજી લેંગ્વેજ શીખું અને એમાં હું કરું. આજે હું ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં છું તો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ મારી પાસે શંકરની બુક છે, મારી પાસે વાંચવા માટે શિફ્ટની બુક છે, મેથ્યુસ એન્ડ વેંકટેશન છે, ઘટક એન્ડ લોકનાથન છે, મારી પાસે લિબોફની બુક છે, મારી પાસે વાંચવા માટે આઈ હેવ સો મેની સોર્સિસ. તો જ તમને સબ્જેક્ટની ડેપ્થ આપણે પકડી શકીએ. એટલે એ ઓલ્ટરનેટિવ જ્યાં સુધી આપણે પ્રોવાઈડ ન કરી શકીએ ને ત્યાં સુધી એટ સ્કૂલ લેવલ ઇટ્સ ઓકે કે તમે એને ગુજરાતીમાં પણ ભણાવો, પણ એને સારું કોર્સ મટીરિયલ જ્યાં સુધી આપણે આપી ન શકીએ ને તો સિમ્પલી ઇન્સિસ્ટિંગ ઓન લેંગ્વેજ તો શું, એ તો હવે આપણા છોકરાઓ ફ્રાન્સ ભણવા જાય તો ફ્રેન્ચ શીખી જાય છે ને, એવું કંઈ ઇટ્સ નોટ પણ મટીરિયલ તમને જે લેંગ્વેજમાં સારું મળે એ તો હું તો મારા બધા સ્ટુડન્ટને કહું એ લેંગ્વેજ પર તમારો કમાન્ડ હોવો જ જોઈએ. then and then એક ટોપિક એક સબ્જેક્ટ એક ટોપિક એક જ ચોપડીમાંથી જો બધું સમજ પડતી હોય તો આટલા બધા ચોપડા લખાય જ નહીં. એવરી ઓથર હેઝ હિઝ ઓન વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશન અને જેટલું આપણે વધારે વાંચીએ એટલું આપણો વ્યૂ એ જ ટોપિકને જોવા માટેનો બ્રોડન થાય. એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ મેથેમેટિક્સ. મારે તો સાહેબ બીજું બી એક સજેશન છે કે મેથ્સ છે ને હું અમારે ત્યાં મેથ્સના ટીચર્સને કહું છું યુ આર ટીચિંગ મેથ્સ હાઉ ટુ સોલ્વ સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, બટ યુ શુડ સે કે ધીસ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઇઝ સમથિંગ વિચ યુ યુઝ ઇટ ધેર. એટલે એકચ્યુઅલી વી આર આસ્કિંગ વન ઓફ અવર ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ ટુ અમુક ટોપિક્સ ટુ ટીચ ઇન ફોર ફિઝિક્સ ક્લાસ, જેથી કરીને મેથ્સના ટીચરને પણ થોડું ખ્યાલ આવે કે આપણે ખાલી મેથ્સ એટલે આ સોલ્વ કરવાનું, આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું એવું નથી, ઇટ ગોઝ બિયોન્ડ ધેટ. એટલે એવા પ્રકારના ફિઝિક્સ અને મેથ્સ દે શુડ ગો ટુગેધર. આ બે જુદા પાસાઓ છે એ ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ થાય, તેમાં આઈ થિંક ધ પ્રોબ્લેમ લાઈઝ. સો આઈ એમ શ્યોર કે આપણા ફિઝિક્સના ટીચર આર મચ મોર ઓપન માઇન્ડેડ દેન અધર ફેકલ્ટી, એટલે મારા અનુભવ પ્રમાણે. તો આપણે આ કરીશું ને સાહેબ તો કદાચ આપણે વધારે ઇન્ટરેક્ટિવ અને આ ફિઝિક્સ આપણે મેથેમેટિકલ મેથડ્સ ઓફ ફિઝિક્સ છે તો મેથેમેટિકલ મેથડ્સ અમુક ટોપિક વી શુડ આસ્ક અવર મેથ્સ ટીચર ટુ change his own perception about maths. So આ તો it's a initiative that everyone has to take. અને જ્યાં જ્યાં શક્ય બને એવું કંઈ જરૂર નથી કે મારે ત્યાં થાય એટલે બીજી કોલેજમાં થઈ શકે કે બીજી કોલેજમાં થાય, પણ વી ટ્રાય. હવે આ તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સમ વે કે સો દેટ સ્ટુડન્ટ્સ એ પોતે અને દરેક આઈ થિંક કોર્સમાં history of physics should be one course which we all should add. આજે scientific histories છે, discoveries, હવે ધારો કે top 10 experiments છે તો એનું એક our course dedicated to the historical development of the subject, epistemological development. એ જો મૂકશું તો સબ્જેક્ટ પ્રત્યેનું આકર્ષણ આપણું ચોક્કસ જ વધશે. એટલે these are a few suggestions and of course I invite suggestions from the other side also. Thank you. તો અમે બધાને સાંભળ્યા લેવલના from younger to maybe third level, we would like to have their opinion. Few points already the panelist has mentioned. One is related to the content reduction at various levels, from schools to college level to PG level. Then regarding the language problem and then the right textbook for the
right level of education, physics education. She has mentioned that how the school level students are not getting enthused to learn physics. He has mentioned some of his initiative at his college, how he has initiated. We understand that his college is completely an autonomous college. Many limitations for the government running or aided colleges may not be able to do similar exercise you are going to, you are practicing there. So, जोशीपुरा साहब ने 1 मिनट જોઈએ પછી एक दो point I want to stress ये कहीं ना कहीं we have to request our all the higher ups in the education who can influence the people who are in the helm of affairs. One quick point, language, ભાષા વિશે. વડોદરાના એક ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિશરે એવી એક ડિક્શનરી કમ એન્સાઇક્લોપીડિયા તૈયાર કરાવી છે કે જેમાં આલ્ફાબેટિકલી અંગ્રેજી અક્ષર હોય, એનો ઉચ્ચારણ હોય ઇંગ્લિશમાં, ઇંગ્લિશ ડેફિનિશન હોય, એમ પીએફ દાખલ રીતે. તો એની ઇંગ્લિશ ડેફિનિશન હોય અને એનું ગુજરાતી પણ હોય. આ રીતની ડિક્શનરી ફિઝિક્સમાં કરવાનો મને અવસર મળ્યો છે. It has been prepared in Gujarati, आज जे मैं वर्णन करे प्रमाणे, it has been prepared in physics, chemistry, mathematics 1, 2 and in all 12 different subjects in science and engineering. And it is free Android app. ये तमे QR कोड છે એને સ્કેન કરી મેં કોઈને મોકલવું પડશે તો QR કોડ સ્કેન કરી અને એનો લાભ લઈ શકો છો, વિદ્યાર્થીઓને બતાવી શકો છો. આપની જાણ માટે થેન્ક યુ. करवा चाहता हूँ अपना downfall of physics education as I see has started not just now, it has started maybe few decades back. The first level started when we stopped counting the practical marks. At various levels, practical marks, experiments are not given as important as a theory paper. Then that was the first level of injection where the students lose interest. Without doing practicals, without having practical knowledge, how the skill can be developed, how the concept of physics, various concepts can be visualized, can be realized, can be experienced. Now one is talking about experienced learning in new education system. What is the meaning of this experienced learning? Just listening someone? Just observing the mathematical derivation? No. Along with that, you need to perform experiment, design experiment. This component of practical knowledge has been completely removed. If you don't have a mark, nobody will be interested. Neither the students will be interested, nor the teachers who are involved in the labs will be interested. So, counting of that at different levels, it is a must. So, if we can retrace that back, probably Boria Saab can help in that, see that, give the equal importance of the theory papers. And in science and knowledge is, you cannot separate theory and experiment as two entities. They are completely entangled and you cannot do without experiment any theory. You can't do any theory without experiment. So this is the first level. Second level is where, as a physics teacher, how we can influence. As many of the speakers have mentioned that we are ourselves to blame for this. The reason for, physics always asks the reason for anything but that we observe. We observe that students are not getting, the practical marks are not counted. What was the reason for implementing that one? There can be some reason. We ourselves have to introspect on that aspect, that why practical marks was not counted, that component was removed for your counting and further growth of higher education levels. So we are responsible for that. This is one aspect, and as Prithul Bhai and others have already mentioned that we are not reading ourselves. 13 years of 1 year experience, that means that is the promotion scheme. Earlier days, I don't know what is that promotion scheme. You teach the same topic when you are joined in a place, and till your retirement you are teaching the same topic. How can it be so interesting, right?
teachers, they themselves are not able to that level, picking up to the level at which system is growing. So this is one. So I appeal to all, at least the middle-aged teachers onwards, below the younger ones to middle-aged, please try to change your topic. Have a different way of presenting the things. You are not getting bored of teaching the same thing till your retirement. So right, that spirit if you keep, I think that also will help. Another point is at the school level. School level, the level mathematics 1 and mathematics 2, we request the authority to keep, if you want to reduce the level to lower level, keep only lower level. We don't mind. But don't keep 2 levels. It is natural choice for everyone to have follow an easy path, right? Physics also will say that every system follow the least action path. So least action, that's a principle that nature follows, we also follow, parents will follow, teachers will follow. So choose only one. Choose only one level of mathematics, one level of physics, so that students will not have that option of the least possible path to get past, passing marks and things like that. This I request reach there so that the level, at the different levels we can upgrade them with the supplementary courses, or maybe the way she is telling that some of the topics which are necessary that we can introduce the otherwise non-credit level and it can be uplifted. So I request all our teachers, be frank enough to come out of the way which we were doing and then try to help the situation. One more approach I want to suggest is that the level which I was talking about, so the teachers, the school level, we are not getting actually a real good physics teachers. Every school, now private schools are asking us, sir, please suggest some teachers. No physicists. This is the same situation going to happen at different levels. That has already started seeing in institutes, national institutes, or they are not getting students. College level you don't get students. School teachers, the physics name itself is going to extinct. Are we ready for that? We cannot afford. As a country we cannot afford for that. So in that respect, I request all those senior teachers at the college level having a very good experience of maybe 10-15 years of teaching at the college level should opt, maybe this is a suggestion even to the government, they should opt to teach one semester to the school level, maybe 9th standards or 12th standards level, with an increment, with a sort of a promotion scheme. So you are synergizing your knowledge at the college level to the school level. So you synergize their system there. And the same way can be repeated. Maybe a PG level people should know, professors or teachers who have considerable amount of experience, they should come and spend around one semester as an improvement, as their promotion sort of thing to the college level, undergraduate level, and spend their time exchange, and then that also may help in synergizing the level. Same way at the national institutes and research level, the scientists who are in the helm of affairs and they are open for many such, the latest scenarios, they should, towards their seniority level, they should come as part of their promotion again to the PG level and spend few months or maybe a semester, and then this can slowly synergize. It is exactly the same way how our grandchildren will be quite comfortable with the grandfathers or grandparents. So this is the system which have been followed, and this if we follow, I hope probably some of the issues we may be able to solve and make the physics education maybe in a way enjoyable, not as so mathematically oriented, but maybe more practically oriented, more experience sharing and so on. So with this, I ask you to give your comment. મને એવું લાગે છે કે જો આઈએપીટી રિટર્ન ફોર્મની અંદર મને રજૂઆત કરે તો અવારનવાર મારે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી છે એમને પણ મળવાના જાય છે. તમે એક એવું હોય તો મને આપો તો હું ઋષિકેશભાઈને આપી શકું અને ડામોર
ઇન્ડોરશેપને પણ આપી શકીએ પ્રાઇવેટ પ્રાઇમરીમાં. બીજા એક ઇનિશિયેટિવ હા બધાને લખો. અને બીજું આપણે નેશનલ લેવલ પર પણ આઈએપીટી છે એમને પણ કેવું છે કે ધીસ મસ્ટ ગોઝ ટુ ધી યુજીસી. બે ઇનિશિયેટિવ લીધા છે એની ખાલી વાત કરીશ મારી યુનિવર્સિટી માટે છે. એક ઇનિશિયેટિવ અમે યુનિવર્સિટી આપના દ્વારા એવો એક કાર્યક્રમ ચાલુ કરેલો ગયા વર્ષે અને પીજીમાં જે એડમિશન છે એમાં લગભગ 3 કે 4% ફરક પડ્યો. અત્યારે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઓ એટલી બધી આવેલી છે અને છોકરાઓને અને મા બાપને એમ છે કે ભાઈ ફી ભરી દે એટલે મા બાપને એમ થાય કે અમારી ડ્યુટી પૂરી થઈ છે. સ્ટુડન્ટ્સ છે એની માનસિકતા એ છે કે ડિગ્રી મળી જાય એટલે અમારી વાર્તા પૂરી થઈ છે. હકીકત એવી છે નહીં. પછી જે જોબ માટે મુશ્કેલી પડે છે એ ખૂબ મોટી મુશ્કેલી હોય છે. નર્સિંગ જેવા કોર્સની અંદર ટ્રેનિંગ નથી. બીએડ જેવા કોર્સની અંદર જ્યાં નોબલ કોર્સિસ છે એવા કોર્સની અંદર પણ ટ્રેનિંગ વગર બીએડની ડિગ્રી થાય એટલે ટીચર કેવા થશે અને આગળનું ભવિષ્ય શું હશે એની ચિંતા એક વાઇસ ચાન્સલર તરીકે મને છે જ. આપણે ગયા વર્ષે છે પેલા યુનિવર્સિટી આપના દ્વારા એવો કાર્યક્રમ કરેલો. અહીંના જેટલા પીજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમના બધા ટીચર હોય ટીમ બનાવેલી 5-5 લોકોને એ જુદી જુદી કોલેજમાં જાય અને અહીંયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેવું છે હોસ્ટેલની ફેસિલિટી છે આટલા સરસ બિલ્ડિંગ છે ક્વોલિફાઈડ ટીચર્સ છે બધા જ એ બધી વાત લઈ અને અહીંના ટીચરો છે એ જુદી જુદી જે જિલ્લા કક્ષાની જે કોલેજ છે ત્યાં જાય છે. યુજીના જે કોર્સિસ છે અમારે ત્યાં બીકોમ અને બીબીએ અને એવા એમએસસી આઈટી એ લોકોને અત્યારે સ્કૂલમાં ટીચરો છે જાય છે કે આ પ્રકારના અહીંયા કોર્સિસ છે પહેલાં ચાલે છે. હેતુ એ છે કે વધારે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ આવી શકે. સરકારી યુનિવર્સિટી છે, ઓછી ફી છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું છે, બિલ્ડિંગો સારા છે, બધું હોવા છતાંય જીકાસમાં મોડા એડમિશન થાય એના લીધે છોકરાઓ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં જતા હોય છે. એ પણ મેં સ્ટ્રોંગ રીતે રજૂઆત છે સેક્રેટરી મેડમને પણ અત્યારે કરીને ગયા વર્ષે જે સર હતા એમને કીધું કે ભાઈ જો પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી અને સરકારની યુનિવર્સિટી બધાને એડમિશન એક સાથે શા માટે નથી કરતા. આજે કેટલીક યુનિવર્સિટીઓમાં રિઝલ્ટ નહીં આવ્યું તો પણ એડમિશન મળી જતા હોય જ્યારે એની સામે સરકારી કોલેજ છે એક રિઝર્વેશન કેટેગરીના છોકરાને ભૂલમાં પણ જો એડમિશન નહીં અપાયું એમ તો આચાર્યશ્રી અથવા તો હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમને જવાબ આપવા પડતા હોય છે. આ વાત મેં કરેલી પણ હતી એમ. બીજી એક વસ્તુ આપણે એ રીતે કરેલી છે આ યુનિવર્સિટીમાં કે અમે સર્ટિફિકેટ કોર્સ છે એ ચાલુ કરીએ છીએ. મને આ હું સાહેબ એટલા માટે જોડું છું કે આઈઆઈટી છે એ એનપીટીએલના એવા કોર્સિસ આપે છે. એવી જ રીતે અત્યારે અમારી યુનિવર્સિટીમાં એક એસઓપી છે મંજૂર કરેલી છે 30 કલાકનો સર્ટિફિકેટ કોર્સ જે કોલેજે જે રીતે ચાલુ કરવો એ રીતે કરી શકે. દાખલા તરીકે વેકરિયા સાહેબની એક્સપર્ટાઇઝ એસ્ટ્રોફિઝિક્સમાં છે, ટોપિક છે જ નહીં કદાચ સિલેબસમાં, પણ એમને એવું લાગે કે ભાઈ એસ્ટ્રોફિઝિક્સ આઈ કેન ટીચ ફોર 30 અવર્સ અથવા તો 10-12 કલાક એ ભણાવે ને જોશી સાહેબના એવા લોકો એક્સપર્ટ છે એમની હેલ્પ લે તો ઓફલાઈન અથવા ઓનલાઈન જે મોડમાં જેમને અનુકૂળ હોય એ રીતે કોલેજ, સરકારી કોલેજ અને યુનિવર્સિટી ડિપાર્ટમેન્ટ એ આ પ્રકારના 30 કલાકના કોર્સિસ છે ચલાવી શકશે એમ. અને એ કોર્સિસમાં જે વિદ્યાર્થી છે એમને 2 ક્રેડિટ મળશે. એટલે રિયલમાં જે એનઈપી છે એનઈપીની અંદર એવું છે કે ભાઈ સ્ટુડન્ટને જે ગમતું હોય એ ભણી શકે એમ. એ કોન્સેપ્ટ ઓલરેડી આપણી યુનિવર્સિટી એટલે હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી છે એમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલી છે. આપણે એસઓપી પણ પાસ કરી દીધી છે. એની ફી છે એ પણ મિનિમમ છે કે 600 રૂપિયા આપણે દર 30 કલાક ભણાવીએ અને 600 રૂપિયા એની ફી રાખીએ તો વિદ્યાર્થી ઓનલાઈન ઓફલાઈન થાય તો વિદ્યાર્થીની સંખ્યા મળે. એ એવા કે દાખલા તરીકે અત્યારે કોમર્સ જે કરે છે એને ટેલી વિશેનો ખ્યાલ જ નથી એમ. જેણે રિયલ માર્કેટમાં જવાનું છે ત્યારે ટેલી વગર એને ચાલવાનું નથી. કોઈ સારો ક્લાસ હોય એને ટેલી ભણાવવા માટે 3-4 હજાર રૂપિયા લેતા હોય એમ. એની જગ્યાએ આપણે યુનિવર્સિટી તરીકે કોઈ કોલેજને કહીએ કે ભાઈ તમે 600 રૂપિયામાં જો આ કોર્સ કરાવી આપતા હોય તો એ કોર્સ કરાવી દે. કોલેજ એને પ્લેટફોર્મ આપે એમ અને એ વિદ્યાર્થી છે એ બને એમ. એવી જ રીતે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે, મશીન લર્નિંગ છે. એ એવું નથી કે માત્ર વિદ્યાર્થીઓનો રસ છે. મોટી ઉંમરના 70 વર્ષના માણસ છે એમને પણ એમ થાય કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે શું એમ. જો એમને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એ જાણવા હોય તો આપણે 30 કલાકનો કોર્સ છે એ કરીએ છીએ એમ. અને એ 30 કલાકનો જે કોર્સ છે એ કોર્સમાં પણ એક્ઝામ લેવાશે એમ. 30 કલાકનો કોર્સ તમે પૂરો કરો એમ એટલે એનું પેપર આપવાનું. પેપરમાં તમારે 50% માર્ક આવે એમ તો જે વિદ્યાર્થી છે એને 2 ક્રેડિટ મળે એમ.
અને યુનિવર્સિટી છે એ એમનું સર્ટિફિકેટ આપે છે. મારો હેતુ પણ આ જ હતો કે ભાઈ જે એડવાન્સ કોર્સિસ છે એ જે લોકોને શીખવા છે અને એમાં ઉંમરનો કોઈ બાદ નથી. આબાલ વૃદ્ધ દરેક એમ સ્કૂલનો છોકરો છે એ પણ આ કોર્સ કરી શકે છે અને 70 વર્ષના અંકલ છે એ પણ આ કોર્સ કરી શકે છે અને એ કોર્સનું સર્ટિફિકેટ છે યુનિવર્સિટી આપે છે. તો ફિઝિક્સમાં જે સાહેબ જે વાત કરે છે તો જો આઈઆઈપીટી આ પ્રકારના કોર્સિસ જે આપણા એક્સપર્ટ ટીચર્સ હોય કે ભાઈ દાખલા તરીકે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની અંદર સાહેબની માસ્ટરી છે તો એમના લેક્ચર તૈયાર કરીને આપણને આપે. હવે ફિઝિક્સની થોડી વાત એવી છે સર કે હમણાં નવો સિલેબસ કોમન સિલેબસ આવવાનો છે. જૂન 2025 થી તમામ યુનિવર્સિટીઓમાં FYBSc થી આપણે સાયન્સની વાત છે એટલે આર્ટ્સમાં કોમર્સમાં બધામાં પણ એ રીતે બધી યુનિવર્સિટીના ડીનને KCGમાં બોલાવ્યા હતા. સિલેબસ ઓલરેડી તૈયાર કરી દીધેલો છે, રિવ્યુ કરવા માટે બોલાવેલા. એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. એમણે જે ટીમ એડોપ્ટ કરેલી છે અધર સ્ટેટમાંથી અને એમના માધ્યમથી કે ભાઈ આ સિલેબસ ફાઇનલ, અમે વિરોધ કર્યો કે આ સિલેબસ નહીં ચાલે. અંદર સાહેબ એવું કર્યું છે કે પ્રેક્ટિકલનો છેદ ઉડાડી દીધો છે. 4 ક્રેડિટનું એક પેપર હોય તો 3 ક્રેડિટ થિયરીની અને 1 ક્રેડિટ પ્રેક્ટિકલનો. આ રીતનું માળખું એમણે બનાવેલું છે. ગજર સાહેબ હતા દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી, માનનીય સાહેબ આવ્યા હતા કિશોર ઈશ્વરભાઈ અને બધા સાથે હતા. ત્યારે આ વાત KCGમાં ડાયરેક્ટર સાહેબ તમે મૂકી. અત્યારે હાલ ગઈકાલે મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કેટલે છે એટલે એમણે કહ્યું કે માનનીય મિનિસ્ટર સાહેબના ત્યાં પડ્યું છે શિક્ષણ વિભાગમાં, એકાદ અઠવાડિયામાં ક્લિયર થઈ જશે. તો એ પહેલો જો આપણે આ બધી વાતો કરીએ કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલનો છેદ જે ઉડાડી દેવાની વાત છે તો વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ તો નોલેજ નહીં મળે, પરંતુ સાથે સાથે વર્કલોડ એટલો ઘટશે કે બધી કોલેજોમાંથી અધ્યાપકોની ભરતી પણ નહીં થાય. એટલે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો વિષય આવીને ઊભો રહેશે ફિઝિક્સમાં એટલે બીજા વિષયોમાં પણ. એ પણ બાબત છે. અમારા પોલિયા સાહેબે હમણાં વાત કરી કે ભાઈ સેલ્ફ ફાઇનાન્સની જે વાતો છે એમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોનો પણ દાખલો ફાટ્યો છે. અમે પ્રેક્ટિકલમાં સાહેબ લેવા જઈએ છીએ અને પૂછીએ છીએ કે થિયરી અઠવાડિયા પહેલા થિયરીની પરીક્ષા આપી હોય અને પ્રેક્ટિકલમાં પ્રશ્ન પૂછે કે કયા કયા પેપરની થિયરી પરીક્ષા આપી, એને સાહેબ ખબર જ નથી. કારણ કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં કેવી રીતે પરીક્ષાઓનું આયોજન થઈ રહ્યું છે વહેરે સમગ્ર ગુજરાતમાં, ત્યારે તકલીફો છે આ વસ્તુ. એટલે ક્યાંક ચિંતનનો વિષય છે. 11મા 12મામાં પણ પ્રેક્ટિકલ નથી કરાવતા, ખાલી લખાવી દેવામાં આવે છે જર્નલમાં. એટલે ચિંતન ત્યાં પણ કરાવવું સાહેબ જરૂરી છે. તો આ બધી બાબતો મારા થોડા ધ્યાનમાં હતી, આપની સામે મૂકી છે. અસ્તુ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. હા, myself હર્ષદ ભૂતળિયા, ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ પાટણ, ફિઝિક્સમાં ફેકલ્ટી છું. મીનાક્ષી વિનોદ કુમાર મારા ગાઈડ છે. આ વિષયમાં અમે પણ ઘણું બધું ચિંતન કર્યું છે, કારણ કે એન્જિનિયરિંગમાં પણ સેમ સિનારીઓ છે અને એન્જિનિયરિંગમાં જે એડમિશન કમિટી છે એમાં પાટણમાં હું એને કરું છું, સંભાળું છું છેલ્લા લગભગ 14 વર્ષથી. તો જે સિનારીઓ છે હું તમારી સામે જસ્ટ 5 મિનિટમાં રજૂ કરું છું. 2-3 સોલ્યુશન પણ છે જે મારા મગજમાં આવે છે. કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય, ગવર્મેન્ટને કેવી રીતે કન્વિન્સ કરી શકાય, એના પણ થોડા સજેશન છે મારી જોડે. એક તો ગુજરાતની પબ્લિક 6.5 થી 7 કરોડની વચ્ચે છે. એમાંથી ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે પહેલા ધોરણમાં એનરોલ થવાવાળા બાળકોની સંખ્યા લગભગ 45 થી 50 લાખ છે. 45 to 50 લાખ ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ. હવે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાંથી 12th સ્ટાન્ડર્ડ, ફર્સ્ટ ટુ 12th, તો 12thમાં આપણી જોડે 6 થી 8 લાખ બાળકો હોય છે. મતલબ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો બહુ જ ભયંકર છે. 50 લાખ બાળકો એન્ટર થાય છે સ્ટાન્ડર્ડ ફર્સ્ટમાં, 12મા સુધી પહોંચે છે કેટલા? 8 લાખ. બાકીના બધા ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય છે. એટલે આપણે ફિઝિક્સ શું છે, આગળ એના સ્કોપ શું છે, એ આજે ડ્રોપ આઉટ થાય છે એ દરમિયાન આપણે એમના મગજમાં બેસાડવાનું છે. મતલબ પ્રાઇમરી લેવલ, જે મેડમે જે ક્વેશ્ચન રેઝ કર્યો હતો, પ્રાઇમરી સ્કૂલ સુધી આપણે પહોંચવું પડશે તો જ ફિઝિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થશે. એના માટે જસ્ટ મેં જોયું કે ભાઈ 6 થી 8 લાખ 12thમાં આવે છે, એમાં સાયન્સના ભાગે 3 લાખ આવે છે. એમાં પણ એડવાન્સ મેથ્સ પાસ કરનારા લાસ્ટ યર 26,000 હતા. 26,000. 7 કરોડમાંથી 26,000. સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ જે એડવાન્સ રાખ્યું છે એ 26,000 પાસ કરી દીધું. એન્જિનિયરિંગમાં સરકાર જોડે સીટો પોતાની ગવર્મેન્ટની 20,000 સીટો છે, ગવર્મેન્ટની પોતાની, અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સને એડ કરીએ તો 75,000. 75,000 સીટોની સામે 26,000 બાળકો એલિજિબલ હતા. ધીસ ઇઝ ધ સિનારીઓ જે છે. હવે એના સોલ્યુશન તરફ આપણે વિચારવાનું છે. તો શું કરી શકાય? તો એક પહેલું સોલ્યુશન એવું છે કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલોમાં હમણાં સરકારે ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે.
સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ, અનુપમ શાળાઓ, એમાં એમનું બજેટ 1 થી 2 કરોડ જેવું હોય છે. ગામડાની દૂરની શાળા હોય તો પણ એને એટલું મતલબ એ બજેટ આપતા હોય છે શાળાને અપગ્રેડ કરવા માટે. એમાં એ લોકો એને સારા એવા પ્રોજેક્ટ આપતા હોય છે. નવનીતનો પ્રોજેક્ટ હોય છે, 2 થી 3 લાખના ટીવી હોય છે હાઈ રિઝોલ્યુશન વાળા. હવે મારો પોઈન્ટ એ છે કે સરકાર જે છે એ યોગ માટે ટીચર રાખે છે, હાયર કરે છે, મ્યુઝિક માટે પણ હાયર કરે છે, બહેરા મૂંગા માટે પણ હાયર કરે છે, બધા માટે છે. તો હવે શું આપણે સરકારને કન્વિન્સ ના કરી શકીએ કે એક ટીચર સ્પેશિયલી ફિઝિક્સ માટે હોય? સરકારને એનું મહત્વ સમજાવીએ. આખા વર્લ્ડમાં ફિઝિક્સનો સિનારિયો શું છે, ફિઝિક્સમાં રિસર્ચ થશે તો દેશની જીડીપીમાં કેટલો ફાયદો થશે. એમને જીડીપીની વાત કહીશું તો જ મગજમાં બેસશે. ડાયરેક્ટ આપણે બીજી વાત કરશું તો મગજમાં નહીં બેસે. એટલે તમે અમેરિકા કે કોઈ બી દેશ જોઈ લો તો એમાં જીડીપીમાં મેઇન રોલ રિસર્ચનો છે. જીડીપી જે દેશની વધારે છે એમાં રિસર્ચ વધારે છે. જે પણ દેશ ડેવલપ થઈ ગયા છે એમનું રિસર્ચ બહુ સાઉન્ડ છે. તો આપણે જો એ દિશામાં જવું હોય, આપણી ઇકોનોમી જે 3 ટ્રિલિયન છે એને 5 ટ્રિલિયનને ક્રોસ કરવી હોય તો રિસર્ચ એક મેજર કમ્પોનન્ટ છે. અને પ્રાઇમરીમાં એને એડ કરવા માટે સરકારને કન્વિન્સ મતલબ એ કરવાની છે અને કરી શકાય એવું છે. કેમ કરી શકાય એવું છે? તો એનઈપી એટલા માટે જ છે, નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી. એ લોકોએ આપણા જોડે સજેશન માંગ્યા છે કે વી આર પોલિટિશિયન, તમે એમને સજેશન આપો કે શું કરી શકાય. તો એમને એક સજેશન એવું આપી શકાય કે તમારા જોડે જે નવનીતના પ્રોજેક્ટ છે, જે સારા તમે આ ટીવી જે લગાયા છે હાઈ રિઝોલ્યુશન, એમાં સિમ્યુલેશન દ્વારા ફિઝિક્સના પ્રેક્ટિકલ પ્રાઇમરીના બાળકોને સમજાવો. સિમ્યુલેશન એઆઈ નો યુઝ કરીને. એના માટે ફિઝિક્સનો ફેકલ્ટી તમે રિક્રુટ કરો. એના માટે એની મિનિમમ લાયકાત પીએચડી રાખો. એનો સ્કેલ તમારા ટીચર કરતા થોડો હાયર અથવા તો સેમ હોવો જોઈએ. તો શું થશે? એક સાઈડ રિસર્ચમાં પણ ક્રેઝ વધશે કારણ કે અહીંયા સ્કોપ વધશે. 18,000 ગામડા છે ગુજરાતમાં, 18,000 પ્રાઇમરી શાળાઓ છે અને લગભગ દરેક શાળાઓમાં અનુપમ નામનો પ્રોજેક્ટ તો સરકારે આપ્યો જ છે. તો જો આ વાત આપણે સરકાર સુધી પહોંચાડીએ કે ભાઈ સિમ્યુલેશન દ્વારા તમે ફિઝિક્સના પ્રેક્ટિકલ પ્રાઇમરીના બાળકોને સમજાવો, ફિઝિક્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એને સમજાવો. ને સમજાવવા માટે પીએચડી હોલ્ડર તમે રિક્રુટ કરો એટલે પીએચડીમાં પણ ક્રેઝ વધશે અને બાળકોનો પણ ઇન્ટરેસ્ટ વધશે. This is my suggestion. Thank you, sir. Okay, thank you. મંચસ્થ મહાનુભાવ અને શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, વ્યથાઓ બહુ છે. ઘણી જગ્યાએ આપણો રોલ એવો છે કે પોલીસ મેટર હોય તો એમાં આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. પણ આઈએપીટીની વાત કરું તો આઈએપીટી સંગઠન એવું છે કે વોલેન્ટરી સર્વિસ આપે છે. એક પણ પૈસો કોઈ લેતું નથી. શોખથી આઈએપીટી એ શોખ છે. એટલે આપણે શિક્ષક તરીકે આપણે શું કરી શકીએ? હું દાખલા તરીકે ધારું તો હું 5 પ્રાથમિક શાળામાં અઠવાડિયે જઈ શકું, એવું કંઈક તો કરી શકીએ. આ બધું આપણા લેવલથી તો થોડું કરીએ. આ મારી એક રિક્વેસ્ટ છે. બાકી બધું જે પહોંચાડવાની વાત છે એ તો કરશે. આપણે પણ એક સાયન્સ ટીચર જે છે તો પહેલા એક કોમ્યુનિકેટર છીએ. આપણે વિજ્ઞાનને શાળાઓ સુધી પહોંચાડવું પડશે, કોલેજ સુધી પહોંચાડવું પડશે. આપણી એક્સ્ટ્રા ડ્યુટી કરી અને આપણા શોખથી 1 કલાક ફાળવીએ અઠવાડિયામાં તો આ રાષ્ટ્ર માટે આપણે કામ કરવાનું છે. તો હું આ અપીલ કરું છું તો ચોક્કસ કંઈક તો થોડુંક કરી શકશું આપણે. ચોક્કસ. થેન્ક યુ. Okay, thank you, Vakiriya સાહેબ. બાકી 8મા ધોરણ સુધી જો ગણિત વિષય હોય ને, કારણ કે ઓલ ઓવર ગુજરાતનું 10મા ધોરણનું રિઝલ્ટ 60% ઉપર ક્યારે આવ્યું જ નથી. એટલે 40% ત્યાંથી જે નપાસ થાય ને આગળ પછી ભણતા જ નથી ડ્રોપ આઉટ રેશિયોમાં. એટલે 10મા ધોરણ સુધી કમ્પલસરી ગણિત છે એ ના હોવું જોઈએ. બીજું જે ભાષા છે સાહેબ, તો ભાષા તમે જો અંગ્રેજી, હિન્દી અને સંસ્કૃત અમારી શાળાઓમાં એવી રીતે ભણાવવામાં આવે છે કે અંગ્રેજી વાંચવાનું પછી ગુજરાતી કરવાનું, હિન્દી વાંચવાનું પછી ગુજરાતી કરવાનું, સંસ્કૃત વાંચવાનું એનું ગુજરાતી કરવાનું. એટલે 10મા કે 12મા સુધી 3 ભાષા એ બાળક શીખી જ નહીં શકતું. તો ખરેખર એને 6ઠા કે 7માથી રિયલમાં ભાષાને ભાષામાં જ ભણાવવી જોઈએ. આજે એક બાળક પણ કોન્ફિડન્સથી બાળક ભણી નહીં શકતું. વર્ગમાં 66 બાળકો છે સાહેબ, તો દરેકે દરેક યુનિક છે, બધાના મગજ અલગ અલગ છે. હવે ફિઝિક્સને મારે 64 વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે કઈ રીતે ભણાવવા, એ પણ એક સાયકોલોજીકલ રિસર્ચની જરૂર છે. આજે મારા વર્ગમાં 66 બાળકોને હું ફિઝિક્સ ભણાવું છું, મને પરસેવો છૂટી જાય, કારણ કે 66 ના મગજ અલગ અલગ હોય. 6 મારી સામે જોતા હોય, 6 દિવાલ સામે જોતા હોય, 6 બોર્ડ સામે જોતા હોય. તો એમને મારે કઈ રીતે કન્ડક્ટ કરવા, એ પણ એક મુસીબતનો પ્રશ્ન છે ને ફેસ કરવા જેવો છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં સાહેબ
1000 બાળકો નીટની અંદર 450 નો સ્કોર અને 3 વિષયમાં નપાસ, એના આંકડા છે આપણી પાસે. નીટમાં 400 પ્લસ હોય દર વર્ષે એવા 1000 બાળકો ગણિત વિજ્ઞાન ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીમાં ફેલ થાય છે. જ્યારે 50 ગુણ તો એમસીક્યુ આવે છે. અમારી બોર્ડની પેટર્ન છે કે એમાં 50 ગુણના એમસીક્યુ હોવા છતાં તો એ નીટની એવી કેવી પ્રિપરેશન કરે છે કે એ 50 ગુણ પણ કન્ડક્ટ કરી શકતો નથી. એટલે ખરેખર વિચારવા જેવા પ્રશ્નો અમારી કક્ષાએ છે જે અમે ફેસ કરી રહ્યા છીએ. આ પ્રશ્નોને વાચા આપીને જો ઉપર સુધી પહોંચાડી શકાય તો આમાંથી પણ થોડાક પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ શકે. થેન્ક યુ સર. I am requesting 3 dignitaries to sit there. Poria sir, Joshipura sir and P.C. Kumar sir. They will sit here for the valedictory session. And both the other, Pratna madam and Putul bhai, they will leave us. Thank you very much for joining the last session. And now we are moving forward for the valedictory session. And for valedictory session, I am inviting Dean of the Science Faculty, Principal Jagdish Bhai Prajapati on the dais, and Viresh Bhai Thakkar. Please. Institution will be here. So now I am handing over the session to Viresh Bhai. Please. First of all, I would like to thank the judges for sparing their valuable time and judging the entries properly. I know that you are all eager to listen to the results, particularly the CPEX participants. So I will start announcing the results. Second prize goes to Aniket Solanki, Zenith School, Vadodara. Please come forward. Sir. For UG level, second prize in physics goes to Shobna Solanki and Janki Talpada, Sri R.K. Parikh, Harvard Science, Surat. Sir. Beta ubi de. Prajapati sir. Certificate. Okay. Okay then. Now in computational physics, in this computational physics part, so I request Joshipura sir. In computational physics part, that was computational physics at Changa. Okay, madam. બે મિનિટ માટે શું બે So I request Joshipura sir. So we are not finished with this felicitation, so we continue with that. We are having other competitions also apart from this CPEX at state level. So the winners of other competitions are also invited here and they will also be felicitated. So I start with Purin bhai, you come with us. I start with this online physics quiz Pragami Taran competition 2023, and the second prize goes to Patel Jai. First prize goes to Kapadia Dhonil P, Sir PT Science College, Science. To Tejas N. Jani, Assistant Professor of Government Arts and Science College, Ahmedabad. Tejas Jani actually is the winner in teachers category for 2 consecutive years. Online physics quiz on Pragami Taran 2024 in student category. Second prize goes to
Rajkot, and Kapadia Dhonil Prashant is no J Malik. I will LDRP Institute of Technology and Research, Gandhinagar. So ARSIS 07 essay writing competition for selection to NC. Please give the big applause. In a PG University, Godhra. Vaibhav Kumar ke Pura. Just one thing, those who have participated in CPEX and those who are the winners in other competition from Sudhar sir, and you have to submit those forms to Sudhar sir only. Thank you. So the felicitation part is over. Now just we proceed for further functions. Okay. Darshan bhai. But before we go for the conclusion, just one thing I want to acknowledge here, that today we all have enjoyed. Have you enjoyed that, friends? Okay. So this enjoyment is possible because of the official approvals of a one person, and he is our Honorable Vice Chancellor, Professor K.C. Puria. See, everybody knows that he is the Vice Chancellor of this university, and without his approval, nothing is possible. So, all credit goes to Puria sir, that because of his kindness and approval, this program has become possible. Everyone is working, but obviously under the guidance of higher authority, no doubt about it. I am also thankful to all the people who remain here. Specifically, I would like to acknowledge here Putul Bhai and Veeras Bhai. They both helped me a lot, sir, to design the certificate or to design the brochure and whatnot, I want to say. They are constantly in touch with me, constantly guiding me. And of course, the seniors are there, Joshipura sir and PC Vinod Kumar sir. Right? PCV sir is in all the meetings of IAPT. He is constantly guiding me and giving all necessary instructions. In fact, Joshipura sir, I followed your order. Don't use plastic anywhere. I haven't used anywhere plastic in this program. So I followed your order, sir. Okay, so I am thankful to all the guests who remain present here. Even all the dignitaries are here on the dais. Jagdish Bhai is also present, advisory committee member Pathak sir is also here. Vikaria sir is here. Pragna Ben has also come. So many people were remain present in the morning. Now they are not with us. But finally, the program has completed successfully. And now, sir, VC sir is knowing that whenever I telephoned him, that sir, there is an electricity outage on the Sunday, and I was really under the pressure, but VC sir assured me that we need not to change the date, we do have a facility here, and we will manage it. And finally, we have managed it, sir. So, thank you very much to each and every person who helped me. Of course, for videography, I cannot forget Bharat Bhai, because the videography budget was too high, something like 20,000. But we do have a studio in our campus. So I thought that if we will use the facility of our studio, but who will operate? So ultimately he came to help me. And he agreed. He is actually an associate professor in the journalism department. So because of him, he helped me a lot. And all the videography has become possible, and now we are going to put all the program on our YouTube channel of RC7. So this will also possible because of this person. My own staff member, Rahul Shah, Paresh Bhai Patel, then Dhruval Patel, Pooja Prajapati, Hani Patel, even our making person, Govind Bhai Patel and Martin Patel. So they all helped me a lot in the department, sir, for the successful completion of this. So ultimately I am thankful to all. Suppose I am forgetting to take the name or to mention the name, so I am excusing him, but so many people helped me for the grand success of this seminar. And at the end, I am thankful to God as well. So because of his or her blessing, of course the blessing of Ma Saraswati is with us, and that is why everything is possible.
So thank you very much to all, and here I am announcing the end of today's program. Thank you very much.